Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जिला महबूब नगर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से डीसीसी सदर और रुकन असम्बली देवरकद्रा जी मधुसूदन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को महबूब नगर से ताल्लुक़ और मोहब्बत होने की बुनियाद पर इस हलके के एमएलएज जो भी मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे को फौरी तौर पर मंजूरी दे रहे हैं। मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि मेरे मुतालबे पर 170 करोड़ रुपयों की लागत होने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी और इसी तरह कुरमूर्ति जात्रा के मौके पर महबूब नगर आकर 110 करोड़ मख्तस करने का ऐलान किया और इसी इजलास में मन्नमकुंडा की तरक्की के लिए तजावीज़ात तैयार करने की हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि माजी में कभी भी महबूब नगर के मंदिरों की तरक्की के लिए नहीं सोचा। जी मधुसूदन रेड्डी ने इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव से सवाल किया कि केसीआर ने 2015 में पालमूर रंगारेड्डी को 3 साल में मुकम्मल करने का वादा किया था, क्या आप उस बात को भूल गए हैं? जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पालमूर रंगारेड्डी से 1 साल बाद आगाज हुआ और उसको पूरा मुकम्मल किया और इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए 2 पंपों को शुरू किया गया। हरीश राव ने 2017 में कहा था कि कोयल सागर के जरिए 50 एकड़ को पानी फराहम किया जाएगा, वो बात कहाँ गई? उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 24 दिन में 18,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि आवाम ने केसीआर की हुकूमत को ठुकराया है तो केसीआर फार्म हाउस तक महदूद हो गए, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 दिन की छुट्टी लिए बगैर हर लम्हा इस रियासत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ देवरकद्रा हलके में 119 करोड़ का कर्ज माफ किया है और 9 दिसंबर से पहले बाकी कर्ज माफी को मुकम्मल कर लेंगे और इसी तरह मेरे हलके में 42,000 खानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। हम खवातीन को बस मुफ्त सफ़र फराहम कर रहे हैं और किसानों को बोनस भी दे रहे हैं। सिर्फ मौजूदा महबूब नगर ज़िले के किसानों को 4 करोड़ का बोनस दे रहे हैं। जी मधुसूदन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि साबिक वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का ये कहना कि हमारी हुकूमत सवाल करने वाली आवाज़ को दबा रही है मज़हक आखेज़ है। आपकी 10 साला इख्तदार के दौरान उठने वाली आवाज़ को दबाया गया है जो कि खुला राज है। इस सहाफ़ती इजलास में टीपीसीसी तर्जुमान हर्षवर्धन, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, मोहम्मद फयाज चेयरमैन डीसीसी अखिलेती सेल, मीडिया सेल इंचार्ज बेनहर के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీకందరికీ కూడా తెలుసు, మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పాలమూరుపై ఉన్న ప్రేమతో, పాలమూరు మీద ఉన్న అభిమానంతో పాలమూరును పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో పాలమూరుకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలము, అదేవిధంగా మంత్రి ఎవరైనా సరే అడిగిందే తడుగా మా నియోజకవర్గంలో ఈ అభివృద్ధి అవసరం ఉంది, మా పాలమూరు జిల్లాకి ఇది కావాలి అని చెప్పి అడిగిన వెంబడే ఒక్క మాట కూడా ఆలోచించకుండా, ఒక నిమిషం కూడా టైం తీసుకోకుండా అడిగిందే తడుగా అభివృద్ధి గురించి ఆలోచన చేసి పాలమూరును ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతోన ఈరోజు మేము అడిగిందే తడుగా శాంక్షన్స్ ఇస్తున్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. మన పాలమూరుకు సంబంధించి ముఖ్యంగా నా దేవరకద్ర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నేను అడిగిందే తడుగా 170 కోట్లతో బడ్జెట్తో కూడిన యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ను శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఒక నెల రోజుల క్రితం. అదేవిధంగా మనమందరం కూడా మన పాలమూరు బిడ్డలమంతా కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో
పేదల తిరుపతిగా పిలుచుకునే మన కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి నేను పోయి కలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అంటే కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్కు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది. కురుమూర్తి స్వామి దగ్గర భక్తులు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఆ రోడ్డు మార్గం లేదు, మెట్లగుండగా భక్తులందరూ కూడా పైకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలప్పుడు కూడా లక్షలాదిగా భక్తులు వస్తారని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా నేను మీరు కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. అడిగిందే తడుగా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సంబంధిత శాఖ R&B మినిస్టర్ కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారికి చెప్పి అక్కడ కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్కి సంబంధించిన ఘాట్ రోడ్డు నిర్మాణము ఇతర డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి 110 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసిన ఘనత కూడా ఈరోజు మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ రేవంత్ రెడ్డి గారిది. అదే కాకుండా ఆ రోజే నాకు మాట ఇచ్చి నేను ఖచ్చితంగా బ్రహ్మోత్సవాలకు వస్తా అని చెప్పేసి మాట ఇచ్చిన విధంగానే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఆ రోజు బ్రహ్మోత్సవాలకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం జరిగింది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దర్శనం అయిన తర్వాత ఆ రోజు ఆ 110 కోట్లకు సంబంధించిన పనులకు సంబంధించిన శంకుస్థాపన కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద మనం జరుపుకున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ భక్తులను ఉద్దేశించి మీ అందరి సమక్షంలో పాలమూరు జిల్లాకు సంబంధించి టెంపుల్స్ అంటే కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్, అదేవిధంగా మన్యంకొండ దేవస్థానానికి సంబంధించి కూడా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయండి. ఇంకా ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా చేద్దాము. ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడి పాలమూరు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఈ 2 టెంపుల్స్ను పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతుంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని చెప్పేసి చెప్తూ పాలమూరు జిల్లాకు సంబంధించి చాలా ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు. పాలమూరు అభివృద్ధి విషయంలో నేను ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ కాను, నేను ఎవరు అడ్డుపడ్డా కూడా ఖచ్చితంగా నేను డెవలప్మెంట్ చేసి తీరుతా. ఎందుకంటే నాకు పాలమూరు బిడ్డగా ముఖ్యమంత్రిగా నాకు అవకాశం వచ్చింది, ఈ పాలమూరును అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ రోజు ప్రజలను ఉద్దేశించి భక్తులను ఉద్దేశించి మన మీడియా మిత్రుల ముందే మాట్లాడిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ముఖ్యంగా పాలమూరుకు సంబంధించి టెంపుల్సే కాదు, ఆధునిక దేవాలయాలుగా కొలవబడే ప్రాజెక్టుల విషయంలో కూడా చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఏవైతున్నాయో ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేసి పాలమూరు జిల్లాను పూర్తి స్థాయిలో సస్యశ్యామలం చేస్తామని చెప్పేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు కురుమూర్తి స్వామి సన్నిధిలో చెప్పిన విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా మనందరికీ కూడా తెలుసు. పెండింగ్ ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాలో ఆయకట్టుకు ఒక ఎకరా ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందుతున్నా ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ పేర్లతో సహా నేను చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నావో జూరాల ప్రాజెక్టు, కోయల్ సాగర్ ప్రాజెక్టు, కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు, భీమా ఫేజ్ 1, భీమా ఫేజ్ 2, నెట్టెంపాడు, సర్లాసాగర్, శంకర సముద్రం, ఇవన్నీ ప్రాజెక్టులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కట్టిన ప్రాజెక్టులు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారానే ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాలో ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందుతూ ఉన్నాయి. ఆ విషయాలన్నీ కూడా అందరికీ కూడా తెలుసు. కాకపోతే ఇంకా కొన్ని పెండింగ్ పనులు అట్లనే ఉన్నాయి. మనం కట్టిన ప్రాజెక్టులలోనే ఇప్పుడు కోయిల్ సార్ విషయానికి వస్తే కోయిల్ సార్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి చాలా పెండింగ్ పనులు ఇంకా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆ పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి నాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా శంకర సముద్రం కొత్తకోట మండలంలో శంకర సముద్రం ప్రాజెక్టు ఉంది. రైట్ కెనాల్ ద్వారా ఇంకా రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తలేము. 2014లో పూర్తయింది, కానీ రైట్ కెనాల్ ద్వారా దాదాపు 20,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు అందియాలి. అది కూడా అట్లనే పెండింగ్ ఉంది, అది పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అదే కాకుండా KLI పనులు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాలమూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాము. ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ పనులు కూడా ఖచ్చితంగా ఏవైతే పెండింగ్ పనులు అవన్నీ పూర్తి చేద్దామని చెప్పేసి మాకు చెప్పిండ్రు. మొన్న అందరి సమక్షంలో పాలమూరు ప్రాజెక్టుల పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమాత్రం తడబడకుండా నేను పాలమూరు అభివృద్ధిలో ముందుంటా అని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఆ విధంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాదాపు 6-7 సార్లు రావడం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, కలెక్టర్ ఆఫీస్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి సమీక్షా సమావేశం పెట్టేసి
ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన కలెక్టర్లను, ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలను, ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రిని, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులను, సంబంధిత శాఖ మంత్రులను తీసుకొచ్చి అక్కడ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి పాలమూరు జిల్లా అభివృద్ధి విషయంలో ఏమేం చేయాలో, ఏ విధంగా చేయాలనే విషయాల మీద సమీక్ష జరిపిన ఘనత ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారిది. అంటే ఇవన్నీ పాలమూరుకు సంబంధించి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇతర జిల్లాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధితో పాటు పాలమూరు జిల్లాను నేను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా రివ్యూ మీటింగ్లో చెప్పారు. మొన్న కురుమూర్తి స్వామి సన్నిధిలో కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పారు. ఆ విషయాలన్నీ మనం చూసినాము, మీరున్నారు సాక్షులు. అందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన అంటే ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆ రోజు టీవీలలోనూ పేపర్లలోనూ చూసింటారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన మాటలు. మరి ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తానని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి దేవుని కాడికి వచ్చిపోతే ఆ దేవుడి గురించి అంటే గతంలో 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పాలకులు ఎన్నడూ కురుమూర్తి స్వామి గురించి పట్టించుకొని అమాయకుల మీద ప్రశ్నించే గొంతుకలను పాపం ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నాయి ప్రశ్నించే గొంతుకలను సినాన నిజంగా నువ్వు మాట్లాడితే నవ్వుతున్నారు అన్న ప్లీజ్ కొన్ని డైలాగ్స్ నువ్వు మాట్లాడకపోతే బాగుంటుందేమో. ఎందుకంటే ప్రశ్నించే గొంతుకలను జైలాలో పెడుతున్నారంటే నవ్వుకుంటున్నారు. అట్లాంటి డైలాగ్స్ మాట్లాడకపోతే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజలకు తెలుసు వాస్తవాలు ఎవరు ప్రశ్నించే గొంతుకలు, మీరు ఎవరిని ప్రశ్నించే గొంతుకలను లోపలేసారు. అక్కడ చూడు మా ఇంకా జరగాన మా పెద్ద మనిషి కన్నాడు చూడన్న మన మెట్టిగాడి ప్రభాకరన్ ప్రశ్నించే గొంతుకలను మీరు మళ్ళీ లోపలేస్తున్నారంటే చాలామంది ప్రశ్నించే గొంతుకలను 10 సంవత్సరాలుగా మీరు పాలమూరులో ఏ విధంగా అనగదొక్కిరో ఇక్కడ అందరికీ కూడా తెలుసు. సో ఈరోజు పాలమూరు విషయానికి వస్తే ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో లా కాలేజు, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన పాలమూరు బిడ్డగా నేను గర్వపడతా ఉన్నా. నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈరోజు పాలమూరుకు మేము వచ్చిన 10 నెలల కాలమైంది, ఇంకా చాలా ఉంది ముందు. ఈ 10 నెలల కాలంలో ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. డిగ్రీ కాలేజు ఇది నా నియోజకవర్గంలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చాడు, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఇచ్చారు ఈ 10 నెలల కాలంలో. ఇంకా చాలా ముందు ఇంకా రాబోతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మన దగ్గర యూనివర్సిటీలో పాలమూరు యూనివర్సిటీకి లా కాలేజు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజు మన పిల్లలు గవర్నమెంట్ చదువుకునే విధంగా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు హాస్టల్స్ విషయంలో మీరు ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీరు మాట్లాడిన ఏదైతుందో మేము పనిచేయడానికి ఉన్నాం. మీరు అందరు కూడా తెలుసు, మీకు కూడా వాస్తవాలు తెలుసు. కానీ ఏం చేస్తారంటే పైన కొన్ని ఒత్తిళ్ల వల్ల మీరు ఏదో ప్రచారాలు చేసుకుంటున్నారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ లాంటి వాళ్ళ వ్యక్తులు. కానీ అది ఎందుకంటే ఈరోజు మేము ఎక్కడ కూడా మీలాగా తిని ఇంట్లో కూర్చుంటలేమన్నా. మీ ముఖ్యమంత్రి గారిలాగా, మీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిలాగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు 24 గంటలు పనిచేస్తున్నారు, 24/7. కాబట్టి ఆరోపణలు చేసే ముందు, ప్రభుత్వాన్ని మీద ఆడిపోసుకునే ముందు కొన్ని వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।